Okay, so this is actually chapter 3, marketing environment. You see, what is marketing environment? Marketing environment is actually uh, a collection of forces that affect marketing management's ability to develop and maintain successful relationship with its target customers. So these forces are divided into two parts. Some forces, they stay very close to the marketing or very close to the company. We call them micro-environmental forces. Some forces stay in the larger society and they affect not only marketing but also its micro-environment. We call these forces as macro-environmental forces. Actually, in case of micro-environmental forces, the company can somewhat influence and have control over them. But on macro-environmental forces, there is no chance to affect from the part of the company. I mean, the company does not have any effect on those macro-environmental forces. So what are those micro-environmental forces? You see, first one is company's internal environment. So it's just functional areas inside a company that have an impact on the marketing management's, marketing department's plans. Like these are the forces, you see, the entire company. That includes top management, that includes the functional areas like finance, research and development, purchasing, manufacturing, and accounting. So you see these functional areas affect marketing management's decision. So these are called the micro-environmental forces. And in a consolidated form, we call them the company's internal environment. So this is actually the company's internal environment. Okay, top management, finance, research and development, purchasing, and accounting. Yeah, you see, for marketing, actually to make any decision, you have to consider finance. Okay, if you need fund, then you have to go to finance. They have to allocate fund for your implementation of any plan. If you want to get a new design of a product, then you have to go to research and development. If you want to purchase any raw materials or any stuffs, then you have to go to purchasing. If you want to produce product, you have to go to manufacturing. If you want to keep record of what you are doing, the financial matter, then you have to go to accounting. And for overall decision making, you have to ask your top management. Okay, so they are influencing your decision making process. Yes, sir. And second one is actually supplier. So suppliers provide the resources needed to produce goods and services and are an important link in the value delivery system. So suppliers, they affect the entire value delivery system. They give you the raw materials, the quality of the raw materials, the cost of the raw materials, and the delivery time of the raw materials affect your marketing decision making. So suppliers are influencing you to some extent. So they are considered as one of the micro-environmental forces, suppliers. And then you see marketing intermediaries. Okay, so in case of marketing intermediaries, you see there are like many ones included here. They help the company to promote
to sell and distribute its products to final buyers. They include resellers, physical distribution firms, marketing service agencies, and financial intermediaries. Okay, so not only resellers, physical distribution firms, marketing service agencies, and financial intermediaries. Resellers are distribution channels, okay, like wholesalers, like retailers, like jobbers. They help the company find customers or make sales to them. So they actually find the customers. These include wholesalers, retailers who buy and resell merchandise. Traditionally, it has not been very difficult for companies to select and partner with resellers. And physical distribution firms, they help the company to stock and move goods from their points of origin to the points of destination. And there are many marketing services agencies. They include like marketing research firms, advertising agencies, media firms, and marketing consulting firms. Okay, they help the company target and promote its products to the right market. So this is how actually they influence marketing management's decision. So today's marketers recognize the importance of working with their intermediaries as partners rather than simply as channels. So now in this changing environment, the marketers are to consider the marketing intermediaries, not only intermediaries, but as marketing partners. For example, when Coca-Cola signs on as the exclusive beverage provider for a fast food chain such as McDonald's or Subway, it provides much more than just soft drinks. It also places powerful marketing support. In case of actually other forces, you see, one is customer, competitors, and publics. So customers, you see, there are 5 types of markets that purchase a company's goods and services. There are 5 types of customers: consumer market, business market, reseller market, government market, and international market. So different kinds of markets actually acts and reacts in different forms. In consumer market, the price, the distribution, and other matters are different than that of the business markets. Business markets matters are different than reseller market. Resellers markets are somewhat different than that of government market. And all these markets are actually somewhat different than that of international markets. For international market, you have to redesign your product. You have to redesign your promotion. You have to redesign your price. So the quality of product, even the form of the product, you have to change. A consumer market actually consists of individuals. When you buy a marker for yourself, then you are considered as a consumer market. When IIUC is buying markers in a lot, then IIUC is an element of business market. When actually a stationery buys markers to resell, yes, come in. So reseller markets means when a retailer like a stationery shop or a library buys marker to resell. They are elements of reseller market. When wholesaler buys marker to resell to a retailer, so we consider them reseller market. Government market, when government actually buys a lot to use them
in government institutions, government agencies, government organizations, then we call them government market. If markets are sold internationally outside the border, we call them international market. Okay, so you see, in every cases, actually they uh, affect marketing management's decision making, decision about price, decision about distribution, decision about product design, decision about promotion. So are different on the basis of the difference in markets. So that's actually the affect marketing management's decision making. That's why we call them some forces like microenvironmental forces which affect marketing management's decision. Another one is competitors. You see, what does it mean, competitors? Competitors are those who serve a target market with similar products and services against whom a company must gain strategic advantage. The marketing concept states that to be successful, a company must provide greater customer value and satisfaction than its competitors do. So you have to consider what your competitors are doing. So their actions, the competitors' actions, their pricing strategy, their product design, their distribution strategy, their advertising strategy, I mean their promotional strategy, all these affect you, your decision making. So you have to be superior over them. That we call strategic advantage. If you can gain superiority over your competitors, then there is a possibility that your business will be sustainable. Okay. So, so you have to do a lot to simply adapt to the needs of your target consumers. That's why you have to consider your competitors. You have to analyze your competitors. You have to know what they are doing. You have to try to trace out their actually their policies, their tricks. Yes, sir. Yeah. Are you getting my points? Are you understanding what I'm saying? Yes, sir. Okay. All right. Thank you very much. Another microenvironmental force is public. So who are publics? Publics are actually any group that perceives itself having an interest in a company's ability to achieve its objectives. The company's marketing environment also includes various publics. Okay, so what are those publics? There are 7 types of publics, like financial public, you see, financial publics, media publics, government publics, management, citizen action publics, local publics, general public, and internal Internal public. publics. So financial publics are like banks, like investment houses and stockholders. Like this group influences the company's ability to obtain funds. Okay, they influence you in the way of getting funds. If you have a good relationship with them, then there is a possibility that you will not suffer from lack of funds. Number 2, media publics. Okay, this group carries news, features, and editorial opinion. If they are in favor of you, then they will publish good stories about you. If they are not friendly, if they are hostile, then they will publish rumor
or unfavorable stories against you, and you will be in trouble. So who are they? Newspapers, magazines, and radio, and televisions, and some social medias. You see, uh, uh, sometimes in social media you find, you see, recently Al Jazeera set Bangladesh as a whole in trouble, is not it? Yes, sir. Yes. So what does it mean? It means that Al Jazeera is not in favor of you. Al Jazeera is not in favor of Bangladesh. So they have published some stories that has set Bangladesh in trouble, a country. Okay? একটা মিডিয়া একটা দেশকে ট্রাবলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, পুরো আর্মিকে একটা কোশ্চেনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। হ্যাঁ, পুরো সেনাবাহিনী প্রধানকে দেখাচ্ছে সে কোথায় কোথায় গিয়ে কার সাথে মিটিং করছে, মালয়েশিয়াতে যাচ্ছে, সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে, হাঙ্গেরিতে যাচ্ছে, এই কোথায় কোথায় যাচ্ছে, তার ছবি দেখাচ্ছে কোথায় কোন হাঙ্গেরির বিজনেসম্যানের সাথে। তো এগুলো একটা বিষয়। তারপরে তার ভাই কে দেখাচ্ছে যে সে বলছে আমি বাংলাদেশে মন্ত্রীদের নাচাই, ঠিক আছে? জি স্যার, দেখছিলাম। তো এটা আল জাজিরার মতো একটা মিডিয়াতে এই ধরনের ইয়ে পাবলিশ হওয়াটা, এটা ইটস কোয়াইট আনফরচুনেট ফর বাংলাদেশ। সো মিডিয়া পাবলিক সামটাইমস মে সেট ইউ ইন ট্রাবল। তাহলে এই যে বিডি ফুডস, যেটা বিডি ফুডস, ডু ইউ নো বিডি ফুডস? ইয়েস স্যার। ইয়েস, বিডি ফুডস। বিডি ফুড। হ্যাঁ, media set BD Foods in trouble. BD Foods, okay? BD Yes, sir. crackers, BD chicken crackers, BD fried peas, BD like pickles, achar, BD chanachur, BD chili, কি বলছে এটা, হট চানাচুর, তারপরে বিডি অরেঞ্জ জেলি, হ্যাঁ, তারপরে আরো কি ড্রিঙ্কস, এখানে লিচি ড্রিঙ্কস, হানি ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি, অলিভ চাটনি, টপসি অরেঞ্জ ড্রিঙ্কস, ম্যাঙ্গো জ্যাম, বিডি টোস্ট বিস্কিট। বিডি প্রোডাক্টের কিন্তু কোয়ালিটি অনেক ভালো, ঠিক আছে? আপনারা ইউজ করে দেখেন, কনজিউম করে দেখেন বিডি ফুডস। পার্সোনালি আই লাইক দেম, এবং কোম্পানিটা ভালোই ছিল। কিন্তু আনফরচুনেটলি যেটা হয়েছে, দেখেন এই যে দেখেন বিডি নিউজ 24, এটা 2006-এ কি কাণ্ড করে বসেছে। বিডি ফুডস চেয়ারম্যান অ্যারেস্টেড ফর হেরোইন স্মাগলিং টু ইউকে, বুঝতে পেরেছেন? ফার্স্ট এলডি, এই যে দ্য ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট সিআইডি অফ পুলিশ সানডে অ্যারেস্টেড বিডি ফুড চেয়ারম্যান বদরুদ্দোজা মোমিন for his alleged involvement in heroin smuggling to UK. তো এখানে তারা যে নিউজটা করেছে সেখানে দেখাচ্ছে যে বিডি ফুডস ইউকে তে কি করেছে, হেরোইন স্মাগলিং করেছে, ঠিক আছে? মানে তারা যে প্রোডাক্ট হয়তো ইউকে তে এক্সপোর্ট করছে, সেই প্রোডাক্টের সাথে তারা এই হেরোইন পাচার করেছে, বুঝতে পেরেছেন? এই একটা নিউজ পাবলিশ হওয়ার পরে বিডি ফুডস এর বাংলাদেশের টোটাল মার্কেটটা আন্ডার থ্রেট চলে এসেছে। মানে ইট ওয়াজ জাস্ট থ্রেটেন্ড, ইট ওয়াজ জাস্ট আন্ডার এ গ্রেট থ্রেট। আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, তো তাহলে এরকম আরো
বেশ কিছু স্টোরি এটা ছাপা হয়েছে, এবং বিডি ফুডস এর পক্ষ থেকে যেটা বলা হচ্ছে যে ইট ওয়াজ এ কনস্পিরেসি। হ্যাঁ, বলা হচ্ছে ইট ওয়াজ এ কনস্পিরেসি, যেটা একটা ষড়যন্ত্র। সম্ভবত কোনো থার্ড পার্টি বিডি ফুডস এর কোনো একটা লটের মধ্যে এরকম হেরোইন দিয়ে তাদেরকে একটা ট্রাবলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, এবং তারপরে এটা আবার এরকম আমরা বহু কনস্পিরেসি দেখি আসলে। ঠিক আছে, আমি যদি কাউকে বিপদে ফেলতে চাই তাহলে দেয়ার আর এ লট অফ ইনস্ট্যান্সেস বাংলাদেশে হয়। এই রিসেন্টলি চট্টগ্রামে একটা নিউজ দেখেছি আমরা, একটা ছেলে একটা কোম্পানির অফিসে গেছে, অফিসে গিয়ে সোফার মধ্যে বসেছে, বসে তারপরে সোফার ওই ইয়ের মধ্যে ওই এটাকে কি বলে যে একটা মানে হ্যাঁ 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 ইয়াবা রেখে দিয়ে তারপরে সে ওখান থেকে চলে এসেছে, এবং সেই ছেলেই আবার পুলিশকে খবর দিয়েছে যে ওই কোম্পানিতে ইয়াবা আছে। হ্যাঁ, এরপরে পুলিশ আসছে, আসার পরে তারা সিসিটিভি দেখেছে, দেখার পরে দেখা গেল যে ওই ছেলেটা সেই সোফার মধ্যে বসছিল যে ছেলেটা কমপ্লেন করেছে, এবং সে তার পকেট থেকে একটা কিছু বের করে ওখানে রাখছে। ঠিক আছে, তো তাহলে দেখেন যে এটা কিন্তু মানে যদি ওই ছেলেটাকে ধরা না যেত তাহলে ওই কোম্পানিটাও কিন্তু ট্রাবলের মধ্যে পড়ে গেছিল, মিডিয়া কিন্তু এটা কভারেজ দিয়ে দিত। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। মিডিয়া হয়তো মনে করছে যে হ্যাঁ এটা আসলে এরকম, কিন্তু এর পেছনে তো আরো মিথ আছে, আর পেছনে তো আরো স্টোরি আছে, তাই না? এই তাহলে অনেক সময় কিন্তু অনেক ভালো মানুষরাও এরকম বিপদে পড়ে যেতে পারে। অলরাইট, সো Yes, sir. this is just because of media. এরপরে যেটা আমরা দেখছি এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট পাবলিক। সো গভর্নমেন্ট যেটা ম্যানেজমেন্ট মাস্ট টেক গভর্নমেন্ট developments into account. Marketers must often consult the company's lawyers on issues of product safety. এরপরে হচ্ছে আপনার truth in advertising and other matters. সো গভর্নমেন্ট এজেন্সি গুলো সবসময় এটা খেয়াল রাখে যে কোম্পানিগুলো এটা করছে কিনা, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যে ক্লেম গুলো তারা করছে সেগুলো ঠিক কিনা, তারপরে প্রোডাক্টের সেফটি আছে কিনা। ফর এক্সাম্পল, Mobilings advertisement promoting tourism in Pakistan recognizes the importance of government and general publics. So গভর্নমেন্ট একটা সবসময় ওয়াচের মধ্যে রাখে কোম্পানিগুলোকে, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন এজেন্সিস এভাবে করে তারা কোম্পানিগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে, আইদার ফেভারেবলি অথবা আনফেভারেবলি। Citizen action publics. A company's marketing decisions may be questioned by consumer organizations, environmental groups, minority groups, and others. So its public relations department can help it stay in touch with consumer and citizen groups. বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ দেখি, হ্যাঁ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন যেটা বাপা, এরপরে এরকম আরো আছে বেলা আছে, তারপরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল আছে, সিপিডি আছে, এরকম বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন আছে যারা কি করতে পারে, ইভেন গভর্নমেন্টের বিভিন্ন অ্যাফেয়ার্স নিয়েও তারা কিন্তু সমালোচনা করে। তাহলে সিটিজেন অ্যাকশন পাবলিক হচ্ছে এ কাইন্ড অফ ভয়েস রেইজার্স, ভয়েস রেইজার্স একটা গ্রুপ। এরপরে হচ্ছে লোকাল পাবলিক। This group includes neighborhood. Local publics means neighborhood, residents and community organizations. Large companies usually appoint a community relations officer to deal with the community, attend meetings, answer questions, and contribute to worthwhile causes. এই যে আমাদের আইআইইউসির আশপাশে যারা আছে গ্রামের মানুষগুলো, তারা আমাদের প্রতি যদি ফ্রেন্ডলি থাকে, সাপোর্টিভ থাকে, তাহলে আইআইইউসির অপারেশন গুলো খুব স্মুথলি চালানো যাবে। তারা যদি আমাদের সাথে হোস্টাইল থাকে, তারা যদি আমাদের সাথে ফ্রেন্ডলি না থাকে, তাহলে সামটাইমস দে উইল ট্রাই টু মেক ট্রাবল ফর আইআইইউসি। বুঝতে পেরেছেন? এন্ড দেন ইট উইল নট বি very much smooth for IIUC to continue its operations. All right. Yes, sir. All right. সিটিতে অনেক সময় দেখা যায় যে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে আপনার কলেজ করতেই দেয় না, ওরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে কলেজ বা ইউনিভার্সিটি করতেই দেয় না। হ্যাঁ,
ঢাকা শহরে অনেক রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার ভেতরে ইউনিভার্সিটি আছে, যেমন আপনার লালমাটিয়ার ভেতরে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ছিল, তারপরে আপনার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ছিল, এখনো আছে বারিধারার মধ্যে। হ্যাঁ, বনানীর মধ্যে ছিল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, একবারে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার ভেতরে মোটামুটি বলা যায়। তো সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি বনানীর একেবারে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার ভেতরে, হ্যাঁ, বিভিন্ন বাড়ি ভাড়া নিয়ে করেছে তারা। আমাদের আইআইইউসি ছিল ধানমন্ডির ভেতরে, ধানমন্ডি 3 নম্বর রোডে ছিল আমাদের আইইউসি, সাতেরেতে ছিল আমাদের আইআইইউসি, এই তারপরে 9 নম্বর রোডে ছিল। সো এগুলো হলে হয় কি যে অনেক সময় খুব ক্রাউড হয়, এটা হয় ওটা হয়, তো ওই এলাকার মানুষেরা ইউজুয়ালি এটা যদি অ্যালাউ না করে, তারা যদি হোস্টাইল থাকে, তাহলে তারা ভয়েস রেজ করবে এবং আলটিমেটলি আপনাকে আপনার অপারেশন ওখান থেকে গোটাই নিয়ে আসতে হতে পারে। এই সো লোকাল পাবলিকস অলসো এফেক্ট your decision making greatly sometimes. এরপর হচ্ছে জেনারেল পাবলিক। A company needs to be concerned about general public's attitude toward its products and activities. এই যে একটু আগে বিডি ফুডস এর কথা যেটা বললাম, বিডি ফুডস এর মার্কেট পড়ে গেছে, ঠিক আছে, পড়ে গেছিল। আপনি দেখবেন অনেক জায়গাতে বিডি ফুডের প্রোডাক্ট পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না? সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সেন্সিটিভিটি কাজ করছে যে হেরোইন পাচারকারীদের প্রোডাক্ট আমরা কিনবো, এই, কিন্তু আসলে এটার ভেতরে অন্য কোনো সিক্রেট থাকতে পারে। আমি পার্সোনালি বিডি ফুডস এর প্রোডাক্ট অনেক সময় পাইলে ইউজ করি, যেমন তাদের যে সসটা আছে আমি সেই সসটা কিনি, আমার কাছে ভালো মনে হয়, বেটার দেন প্রাণ, ঠিক আছে। তারপরে বিডি চানাচুর আছে, বিডি টোস্ট বিস্কিট আছে, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। ইটস বেটার, সামটাইমস বেটার দেন প্রাণ এন্ড ইস্পাহানি যেগুলো আছে, তারপরে আদার বনফুল, এগুলো থেকে বিডি টোস্ট আমার কাছে ভালোই লাগে, খারাপ লাগে না। তো তাহলে কি হচ্ছে যে আপনার, অথচ সাধারণ মানুষরা তো আর অনেক সময় ইউজ করে বুঝবে না যে এটা ভালো না খারাপ, ইউজ করার আগেই বলে ফেলবে যে ও হেরোইন পাচারকারী কোম্পানি, ওদের প্রোডাক্ট আমি কিনবো না। তাহলে এভাবে সাধারণ মানুষ যদি আপনার প্রোডাক্ট রিজেক্ট করে, তাহলে ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু কন্টিনিউ ইওর অপারেশন ইন দ্য মার্কেট। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা রেসপন্স করে আবার মিউট হয়ে যাচ্ছেন, ইটস গুড, ইটস গুড। এরপরে যেটা হচ্ছে জেনারেল পাবলিক, হ্যাঁ, এই আমরা বললাম এতক্ষণ জেনারেল পাবলিকের পরে হচ্ছে ইন্টারনাল পাবলিক। তাহলে জেনারেল পাবলিকের অ্যাটিটিউড, হ্যাঁ, টুয়ার্ডস প্রোডাক্ট অর সার্ভিসেস, এটা আমাকে গ্রেটলি এফেক্ট করতে পারে। প্রোডাক্ট পাবলিক ইমেজ, হ্যাঁ, অফ দ্য কোম্পানি এফেক্টস ইটস বাইং। হ্যাঁ, পাবলিক ইমেজ যদি ভালো হয় তাহলে সেলস বেড়ে যেতে পারে, পাবলিক ইমেজ যদি ভালো না হয় কোনো কোম্পানির ব্যাপারে, তাহলে তার সেলস কমে যেতে পারে। এরপর হচ্ছে ইন্টারনাল পাবলিক। ইন্টারনাল পাবলিক কারা? ইন্টারনাল পাবলিক হচ্ছে কোম্পানিজ ওন স্টাফস, হ্যাঁ, ভেতরে নিজেদের লোকজন, হ্যাঁ, লাইক বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, লাইক ম্যানেজার্স, লাইক ওয়ার্কার্স, হ্যাঁ, ভলান্টিয়ার্স। এই লার্জ কোম্পানিজ ইউজ নিউজলেটার্স and other means to inform and motivate their internal publics. হ্যাঁ, অনেক সময় ইন্টারনাল পাবলিকরা নিজেরাই কোম্পানির ব্যাপারে যদি তাদের কাছে রাইট ইনফরমেশনটা না থাকে, তাহলে দে মে বি হোস্টাইল, এই যে করোনার সময় আমাদের আইআইইউসি একবার ডিসিশন নিয়েছিল যে আমাদের হয়তো স্যালারিটা 50% করা যায় কিনা। তখন অলমোস্ট টিচাররা সহ অনেক স্টাফরা তারা অনেকটা রিভোল্ট করার মতো, যে আইআইইউসি ফান্ড শর্টেজ কেন হবে, ঠিক আছে। সো এরকম বলে তারা এক ধরনের একটা রিভোল্ট করতে চেয়েছে। তো এটা ইম্পর্টেন্ট। এই স্টাডি মাউন্ট থেকে শিখেছিলেন? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এলএমডিটা দিয়ে দিছি। এলএমডিটা কার কাছে দিছে? এই আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখবো, হ্যাঁ, ঠিক আছে। অলরাইট, সো ইন্টারনাল পাবলিকস, ইন্টারনাল পাবলিক হচ্ছে ওন স্টাফস। ওন স্টাফ যদি মানে তাদের কাছে আপনার কোম্পানির ব্যাপারে অ্যাকুরেট ইনফরমেশন না থাকে, তাহলে দে মে বি মিসগাইডেড বাই সাম কোয়ার্টার্স, ওকে, এবং তারা রিভোল্ট করে বসতে পারে। রিভোল্ট করে বসলে ইউ উইল বি ইন ট্রাবল, when employees feel good about their company, this positive attitude spills over to external publics, okay.
So a company can prepare marketing plans for these major publics as well as for its customer market. Suppose the company wants a specific response from a particular public, such as goodwill, favorable word of mouth, or donations of time or money. The company would have to design an offer to the public that is attractive enough to produce the desired response. All right. So publics. Now let's move to macro environmental forces. Demographic forces, economic forces, natural forces, technological forces, political forces, and cultural forces. So in case of demography, actually you see, demography is the study of human population in terms of size, density, location, age, gender, race, occupation, and other statistics. The world population is growing at an explosive rate. It now exceeds 6.6 billion people. Now it's around 7 billion. 7 billion people. 700 কোটি মানুষ আছে পৃথিবীতে. And will grow to 8.1 billion by the year 2030. 2030 সাল নাগাদ 8.1 বিলিয়নে চলে যেতে পারে. It's just an estimation. The major contributors to this growth are the countries in the Indian subcontinent. Okay, বৃদ্ধির হারটা বেশি হচ্ছে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে. The world's large and highly diverse population poses both opportunities and challenges. So এই যে demographic change হচ্ছে, পপুলেশনের সাইজের মধ্যে চেঞ্জ হচ্ছে বা পপুলেশন গুলোর এজ স্ট্রাকচারের মধ্যে চেঞ্জ আসতেছে, তাদের ফ্যামিলি সাইজের মধ্যে চেঞ্জ আসতেছে। মেবি আমরা একটা ক্লাসে বলেছিলাম যে ফ্যামিলি সাইজ ছোট হয়ে যাচ্ছে, যে কারণে আমরা দেখছি যে ফ্ল্যাটের সাইজও ছোট হয়ে যাচ্ছে, তাই না? ইভেন 650 স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটও পাওয়া যাচ্ছে এখন, জাস্ট একটা হাজবেন্ড একটা ওয়াইফ থাকার মতো, অথবা একটা বাচ্চা নিয়ে থাকার মতো একটা বাসা। এই এরকম করে প্রোডাক্টেরও বিভিন্ন ধরনের সাইজ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আপনি দেখেন বিভিন্ন ধরনের মিনি প্যাক, তারপরে যে মিনি প্যাক, টুনিটেক, হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের এরকম প্যাকেট পাওয়া যায়, ছোট ছোট প্যাকেট। এগুলো কেন? এগুলো হচ্ছে যাদের ফ্যামিলি সাইজ ছোট তারা যেন কনজিউম করতে পারে, রাইটলি পারচেজ করতে পারে, বা যাদের ইনকাম কম। Changes in the world demographic environment have major implications for business. For example, consider China. More than a quarter century ago, প্রায় 25 বছর আগেও, to curb its skyrocketing population, the Chinese government passed regulations limiting families to one child each. Chinese government কি করেছে? জনসংখ্যার বৃদ্ধি, দ্রুত বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য ওয়ান চাইল্ড পলিসি দিয়েছিল, যে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে মাত্র একটা বাচ্চা থাকবে। একটা বাচ্চার বেশি যদি হয় তাহলে সেই বাচ্চার জন্য তাদেরকে কি করতে হবে? সম্ভবত কত ডলার যেন, $600 মোস্ট প্রবাবলি জরিমানা গুনতে হবে। ঠিক আছে, কারো বাড়িতে যদি সেকেন্ড চাইল্ড থাকে তাহলে সেটার জন্য $600 বা $500 জরিমানা গুনতে হবে, এবং অন্যান্য পেনাল্টিও আছে। তো ওয়ান চাইল্ড পলিসি ছিল চায়নাতে, মোস্ট প্রবাবলি এখনো আছে। So as a result, Chinese children known as little emperors and empresses have been showered with attention and luxuries under what's known as the six pocket syndrome.
as many as 6 adults, 2 parents, and 4 doting grandparents may be indulging the whims of each only child. The Indian subcontinent also has a proportionately large population of children. In Pakistan, young people 14 হ্যাঁ স্যার আসছে। স্যার আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে? Yes, জি sir. স্যার। All right. So I was just talking about demographic environment. ঠিক আছে, চাইনিজ গভর্নমেন্টের চেঞ্জের কথা বলছিলাম, ওটা মনে আছে? ওটা শুনেছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, চায়নার গভর্নমেন্ট কি করেছে? ওয়ান চাইল্ড পলিসি করেছে। তো ওয়ান চাইল্ড পলিসি করার কারণে সেখানে আপনার এই শিশুদের সংখ্যা কমে গেছে এবং বয়স্কদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তো স্বাভাবিকভাবেই শিশু যদি কমে যায় তাহলে শিশুদের জন্য যে ধরনের প্রোডাক্ট রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই প্রোডাক্ট রিকোয়ারমেন্টও কমে যায়। In Pakistan, young people 14 years or younger comprise close to 40%. পাকিস্তানে আপনার 40% চিলড্রেন আছে যাদের বয়স হচ্ছে 14 বছর অথবা তার থেকে কম, out of which almost 14% are 4 years old. এই 40% এর মধ্যে আবার 14% আছে যাদের বয়স হচ্ছে 4 বছর অথবা তার থেকেও কম। So given the large population base, 173 million young people present a lucrative business opportunity to marketers. Looking at the situation, Procter & Gamble (P&G) launched its world-famous disposable diapers brand Pampers in Pakistan in August 2000. তাহলে দেখেন, যেখানে বাচ্চার সংখ্যা বেশি সেখানে কি হবে, এই যে প্রক্টর এন্ড গ্যাম্বেলের মতো কোম্পানি বলছে তারা সেট আপ করেছে এবং সেখানে তাদের যে বেবি ডায়াপার্স যেগুলো আছে, যেটার ব্র্যান্ড হচ্ছে প্যাম্পার্স, এটার কোম্পানি তারা সেট আপ করেছে 2000 সালে। তো প্যাম্পার্স এর নাম আপনারা শুনেছেন এবং অলমোস্ট সব ধরনের বেবি ডায়াপারকেই আমরা প্যাম্পার বলে থাকি, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, তো প্যাম্পার্স কি? প্যাম্পার্স হচ্ছে প্রক্টর এন্ড গ্যাম্বেল নামে একটা কোম্পানি, P&G, তাদের একটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, তাদের একটা প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে প্যাম্পার্স। সো প্যাম্পার্স ব্র্যান্ড হিসেবে এতই সাকসেসফুল যে আমরা দেখেছি সব ধরনের বেবি ডায়াপারকেই আমরা প্যাম্পার বলি। অথচ এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কিন্তু বেবি ডায়াপার আছে, চুচু বেবি ডায়াপার আছে, প্যাম্পার্স আছে, তারপরে হাগিস আছে, হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন ধরনের আছে। At that time a dominant percentage of the market was using cloth nappies. হ্যাঁ, যখন এই বাচ্চাদের জন্য ওই ছোট ছোট কাপড় দিয়ে বানানো ন্যাপি ইউজ করতো মায়েরা, তখন কি করলো, এই ডিসপোজেবল ডায়াপার ইন্ট্রোডিউস করলো প্রক্টর এন্ড গ্যাম্বেল। As a brand committed to baby care and development, Pampers reached out to mothers of newborns through hospital education programs. Pampers কি করলো, একটা ব্র্যান্ড বেবি ডায়াপারের, ওরা বিভিন্ন হসপিটালে এডুকেশন প্রোগ্রাম চালু করলো যে কিভাবে বেবিদেরকে ম্যানেজ করতে হয়। ওকে, তো তাহলে এইভাবে করে তারা কি করলো, মায়েদেরকে আসলে শেখালো যে কি করে বাচ্চাদেরকে কেয়ার নিতে হয় এবং ওই নেপিজের সাবস্টিটিউট হিসেবে ডিসপোজেবল বেবি ডায়াপার হিসেবে প্যাম্পার্সকে কি করে তারা প্রমোট করতে পারে ওটা তারা করলো। এরপরে যেটা আছে হলো এই ডেমোগ্রাফিতে বিভিন্ন ধরনের বিষয় আছে, যে আমরা যদি একটু দেখি এখানে যে চেঞ্জিং এজ স্ট্রাকচার, তারপর হচ্ছে চেঞ্জিং আমেরিকান ফ্যামিলি, জিওগ্রাফিক শিফটস, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে আপনার ইনক্রিজিং ডাইভার্সিটি, এই বিষয়গুলো আছে এখানে। চেঞ্জিং ফ্যামিলি, আমেরিকান ফ্যামিলি যেটা,
তারপরে চেঞ্জিং রোল অফ ওমেন চেঞ্জ হচ্ছে, তারপরে বেটার এডুকেটেড এন্ড মোর হোয়াইট কলার পিপল তৈরি হচ্ছে এখানে। চেঞ্জিং ফ্যামিলি সিস্টেম, এটা বলছে এখানে যে ট্র্যাডিশনালি দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট হ্যাজ অলওয়েজ ফেভার্ড দ্য জয়েন্ট ফ্যামিলি সিস্টেম। ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে আমরা সবসময় দেখে এসেছি যে জয়েন্ট ফ্যামিলি থাকে, চাচা, তারপরে বড় আব্বা, এরপরে হ্যাঁ নিজেদের ফ্যামিলি, দাদা দাদি, এদেরকে নিয়ে একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি থাকে, where the parents and grandparents, sometimes with great grandparents, would look after the children in the family, and they would all stay together under one roof and with one kitchen, Heschel, one kitchen. The division of labor in this traditional family was quite simple and clear. The woman would be responsible for the kitchen, and the elderly would look after the cultural norms and preach values to the kids. বয়স্করা, ছেলে দাদারা, দাদু ভাইরা, তারা কি করে বাচ্চাদেরকে মানে বিভিন্ন ধরনের ভ্যালিউজ শেখায়, রিলিজিয়াস ভ্যালিউজ অথবা আদার ফ্যামিলি ভ্যালিউজ, ট্র্যাডিশন, হেরিটেজ, এগুলো শেখায় বাচ্চাদেরকে। এবং দাদিরা বা এরা কি করে, মায়েরা হেসেল সামলায়, ঠিক আছে? কোনটা পাঠাই দেবো, ইমেল করে দেবো, ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাস শেষ করে পাঠাই দিচ্ছি। ওকে, তাহলে আমরা কি দেখছি এখানে? ডুয়েল ইনকাম সিঙ্গেল কিড, ডিস্ক বলে যে ফ্যামিলি ওয়াজ ক্রিয়েটেড এ বিগ ডেন্ট in the social fabric of our society. এরপরে এবং এই কারণে আমরা দেখি যে অনেক সময় আপনার বড় সাইজের প্যাকেট হয় বিভিন্ন প্রোডাক্টের, এই বড় সাইজের ফ্যামিলি যেখানে আছে। চেঞ্জিং রোল অফ ওমেন, এটার কারণে যেটা হয়, many products are developed especially for these women, যে যারা those who are in job, they have become an active member of the family and have an equal say in family decisions, right from which house to buy, যে কি ধরনের বাড়ি কিনতে হবে, to where the family goes for an outing or vacation or dinner on a Saturday night, because Sunday is the holiday. So Saturday night তারা কি করে, যে হলিডেতে চলে যায়। এবং সেখানে আমরা দেখছি যে অনেক ধরনের প্রোডাক্টস স্পেশালি ডেভেলপ করা হয় ফর ওমেন। আপনারা দেখে থাকবেন যে ইন্ডিয়াতে একটা মোটর বাইক নাম হচ্ছে প্লেজার, বাংলাদেশেও এসছে, বাংলাদেশের মেয়েরাও আমরা দেখি চালায় এখন মোটর বাইক, এই প্লেজার নামে। এবং সেটা সম্ভবত ইন্ডিয়াতে কোনো একটা অ্যাক্ট্রেস এটার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে। হিরো হোন্ডার একটা ব্র্যান্ড হচ্ছে প্লেজার, সম্ভবত দীপিকা অথবা কেউ একজন আছেন, যে অথবা প্রিয়াঙ্কা, এরকম কেউ একজন আছেন অ্যাক্ট্রেস, যিনি অ্যাডটা দেন এটার। where every girl is a celebrity, just for her, ওদের ক্যাম্পেইনটা হচ্ছে এরকম, just for her, এই। এবং সেখানে বলছে the scooter showroom only for girls, where every girl is a celebrity, প্রত্যেকটা গার্লই হচ্ছে সেলিব্রিটি, এভাবে করে তারা প্রমোট করছে, ঠিক আছে? So increasing diversity, countries vary in their ethnic and racial makeup. At one extreme in Japan, where almost everyone is Japanese, at the other extreme is the United States. জাপানে ডাইভার্সিটি কম, এবং সেখানে বলছে অলমোস্ট সবাই হচ্ছে জাপানিজ, কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটস দেয়ার আর মেনি ডাইভার্সিটি। ওকে, ওখানে হিসপানিক আছে, তারপরে ওখানে আছে ককেশিয়ান, তারপরে আছে হলো এজিয়ান, এটা অনেক আগের স্ট্যাটিস্টিক্স 3% ছিল, এখন এজিয়ান হয়ে গেছে 6% আমেরিকাতে,
হ্যাঁ আমেরিকাতে এজিয়ান এখন 6%, so it's increasing. Okay. Energizer একটা কোম্পানি আছে, they recently launched an award-winning campaign in the United States to introduce Spanish-speaking consumers to its Energizer Bunny. For many Americans, the pink bunny is an advertising icon synonymous with long-lasting batteries. The challenge was to make the Energizer Bunny just as recognizable to Hispanic immigrants who did not grow up in the United States. So, Energizer একটা কোম্পানি যারা ইউজুয়ালি ব্যাটারি তৈরি করে, আপনারা চেনেন বাংলাদেশেও বিভিন্ন জায়গাতে পাওয়া যায় এনার্জাইজার, খুবই ভালো ব্যাটারি প্রোডিউসার। Energizer teamed up with Latin Grammy-nominated musician Elvis Crespo and the band Camila to craft a Latin music campaign dubbed Musica. স্যার আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। কেন? হ্যালো, এখন শুনতে পাচ্ছস? এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, সো তাহলে ডেমোগ্রাফিক্স এনভায়রনমেন্ট এভাবে করে কি করতে পারে, আপনার ডিফারেন্ট হতে পারে, ডাইভার্স হতে পারে। যেমন মালয়েশিয়াতে আপনার রেস্টুরেন্ট আছে, বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্ট আছে। এটা চাইনিজদের জন্য আলাদা রেস্টুরেন্ট আছে, যেখানে ইউজুয়ালি মুসলিমরা ঢুকতে চায় না চাইনিজ রেস্টুরেন্ট গুলাতে। তারপরে আবার কিছু হিন্দু রেস্টুরেন্ট আছে যেগুলো আবার হিন্দুদের জন্য, আবার কিছু আছে মুসলিম রেস্টুরেন্ট, ওগুলোকে ওখানে বলে যে হালাল ফুড পাওয়া যায় ওখানে। এই সো রেস্টুরেন্টের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের ডাইভার্সিটি আছে ডিউ টু ডাইভার্সিটি ইন ডেমোগ্রাফিক, আই মিন পপুলেশন। এখন শোনা যাচ্ছে? আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার। এরপরে আমরা দেখেছি যে এখানে আছে হলো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট, যে ফ্যাক্টরস দ্যাট এফেক্ট কনজিউমার পারচেজিং পাওয়ার এন্ড স্পেন্ডিং প্যাটার্নস। তাহলে ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট কোথায়? দিস ইজ ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট। সো ইউ সি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, changes in income and changing consumers. স্যার, হ্যাঁ স্যার এগুলা থেকে কেমন কিভাবে কোশ্চেন আসবে? কেমন কোশ্চেন? এগুলোর মধ্যে আসতে পারে যেমন কিভাবে একটা ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টাল ফোর্সেস মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টের ডিসিশন মেকিং কে এফেক্ট করতে পারে। how economic environmental forces affect marketing management's decision. Clear? জি স্যার। So here you have to say like marketers require buying power as well as people. So marketers দের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে লোকজন দরকার এবং লোকজনের তাদের বাইং পাওয়ার দরকার। বাইং পাওয়ার না থাকলে আমরা জানি যে ডিমান্ড ক্রিয়েট হয় না, তাই না? জি স্যার, বাইং পাওয়ার লাগে। হ্যাঁ, আপনি একটা মোটর বাইক কিনতে চাচ্ছেন সাপোজ, অথবা একটা কার কিনতে চাচ্ছেন। এরপরে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ মানি ইন ইউর পকেট টু বাই দ্য কার? If you have money in your pocket to buy the car, then I am going to produce a car for you. All right. So it means that there is a demand in the market. If you don't have buying power, there is no demand in the market. All right. এখন কোম্পানিগুলো অনেক সময় বাইং পাওয়ার জেনারেট করে। কিভাবে জেনারেট করে? বলছে ও ইউ ডোন্ট হ্যাভ মানি, নো ওয়ারিজ, ইউ প্লিজ কাম টু আস, উই উইল অ্যারেঞ্জ মানি ফর ইউ। Not only car, you come to us, we will give you a car and we will arrange money for you. So অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বলবে যে আসেন ফ্ল্যাট নিয়ে যান,
চিন্তা করার কোনো কারণ নাই, আমরা আপনাকে একটা লিজিং কোম্পানির সাথে পরিচয় করাই দিব, তারা আপনাকে ফান্ড দেবে এবং আপনি আমাদের কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনবেন। ঠিক আছে, এরপরে আপনি লিজিং কোম্পানিকে আস্তে আস্তে পেমেন্ট করতে থাকবেন। আপনি ইসলামী ব্যাংকের কাছে যেতে পারেন। এই ইসলামী ব্যাংকের কাছে আপনি যেতে পারেন, গেলে ইসলামী ব্যাংক কি করবে, আপনাকে একটা ফ্ল্যাট কিনে দিবে। হ্যাঁ, সাপোজ এটার যদি ভ্যালুয়েশন হয় 80 লাখ টাকা, তাহলে হয়তো সে আপনাকে বলবে ঠিক আছে আপনাকে আমরা 60% দিলাম। তাহলে 60%, 80 লাখের 60% হচ্ছে 48 লাখ টাকা। 48 লাখ আপনাকে দিবে। আপনি ইসলামী ব্যাংকের কাছ থেকে নেবেন, নিয়ে তারপরে আপনি এটা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনবেন। এরপরে আপনাকে এটার উপরে মান্থলি অ্যারাউন্ড 60,000 টাকা করে দিয়ে যেতে হবে। ওকে, এই আপনি যদি 48 লাখ টাকা নেন তাহলে আপনাকে অ্যারাউন্ড 60,000 টাকা করে দিতে হবে। 48 মাল্টিপ্লাইড বাই 1300, এইভাবে আপনি হিসাব করবেন। ঠিক আছে, সো যেটা আসে সেই অ্যামাউন্টটা করে মান্থলি দিয়ে যেতে হবে। এভাবে আপনি 10 বছর যদি দেন তাহলে দেখবেন যে আপনাকে নিয়ারলি 72 অথবা 74 লাখ আপনাকে দিতে হবে। নিয়েছেন 48 লাখ, দিতে হবে 72 অথবা 73 লাখ। ওকে, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, অলমোস্ট আপনার ধরেন 25-26 লাখ টাকা বেশি দিতে হবে 10 বছরে। তো তাও তো ইসলামী ব্যাংক কি সুদ নেয়? না না, সুদ না, ইসলামী ব্যাংক আপনাকে কিনে দিবে যে বাড়ি, এটা আপনার হাতে টাকা দিয়ে দিবে না তো যে নেন গিয়ে কিনেন বা যা খুশি তা করেন। ইসলামী ব্যাংক পে করবে ডাইরেক্ট, আপনি যার কাছ থেকে কিনতেছেন তাকে পে করবে। আপনি তো টাকার চেহারাই দেখবেন না চোখে, বুঝেন নাই? জি হ্যাঁ, আপনি ফ্ল্যাট দেখবেন, এরপরে যতদিন এই পেমেন্ট কমপ্লিট করতে পারবেন না ততদিন ওই ফ্ল্যাটের মালিক থাকবে ইসলামী ব্যাংক। বুঝতে পেরেছেন? এবং আপনি থাকবেন ভাড়াটিয়ার মতো, অনেকটা টেনান্ট। এরপরে যে মাসে মাসে যে ইনস্টলমেন্টটা দিবেন ওটা হচ্ছে ভাড়ার মতো, লাইক রেন্ট আপনি দিয়ে যাবেন। বাড়ির সামনে তো একটা সাইনবোর্ডও করে দিবেন না, এটা ইসলামী ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ? হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার জায়গাতে ইসলামী ব্যাংকের টাকা নিয়ে বাড়ি করেন, ঠিক আছে, ইসলামী ব্যাংক যদি আপনাকে বাড়ি করে দেয় ওখানে, তাইলে ওটা লেখা থাকবে। কিন্তু একটা ফ্ল্যাট কিনলে তো আর ওটা লেখা থাকবে না। ঠিক আছে, ফ্ল্যাট কিনলে লেখা থাকবে না। হাউএভার, তো তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখছি যে ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট, আমরা যদি ইন্ডিয়ার কথা বলি বা বিভিন্ন কান্ট্রিতে বিভিন্ন ধরনের আপনার ইকোনমি রয়েছে। কিছু কান্ট্রিতে আছে যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমি রয়েছে, that constitute rich market for many different kinds of goods, okay, like মালয়েশিয়া অথবা আপনার ধরেন এটাকে আমরা কি বলি, বা জাপান, এভাবে, বা কোরিয়া, সেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমি রয়েছে যেখানে আপনার ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস এর রিকোয়ারমেন্ট আছে। এট দ্য আদার এক্সট্রিম আর সাবসিস্টেন্স ইকোনমি আছে কোন জায়গাতে। সাবসিস্টেন্স ইকোনমি যেখানে থাকে, এরা মোস্টলি they consume most of their own agricultural and industrial output. এরা নিজেরা এগ্রিকালচার থেকে যেগুলা উৎপাদন করে সেগুলো তারা হচ্ছে কনজিউম করে, আউটপুট and offer few market opportunities, এবং সেখানে মার্কেট অপরচুনিটিস খুব কম থাকে। এই আপনি দেখেন বাংলাদেশেই ঢাকা শহরে গুঁড়া মশলার যে ডিমান্ড, ঠিক আছে, আপনার ধরেন গ্রামের ভেতরে গুঁড়া মশলার তেমন ডিমান্ড থাকে গ্রামের মধ্যে? না স্যার। না, কেন? কারণ তারা হচ্ছে যে নিজেরাই ক্ষেতের মধ্যে কাঁচামরিচ হইতেছে, সেগুলা শুকায় আবার তারা একটা পর্যায়ে এসে পাকা মরিচ করছে, সেই মরিচের গুঁড়া নিজেরাই করে নিচ্ছে, ঠিক আছে, ঘরের মধ্যে মেশিন থেকে ভাঙায় নিয়ে আসতেছে। তারপরে হলুদের গুঁড়া নিজেরা করে নিচ্ছে, এরপরে হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া নিজেরা করে নিচ্ছে, নিজেরা ক্ষেত লাগাইতেছে, সেখানে ধনিয়া হইতেছে, ধনিয়া থেকে নিয়ে নিজেরা গুঁড়া করে নিচ্ছে। তো তাহলে ওখানে কেন তারা হচ্ছে যে প্যাকেটজাত কিনবে বলেন? আমি দেখি যে আমার বাসায় এখানে শহরে, যদিও আমার এটা এক্সেপশনাল, হ্যাঁ, আমার ওয়াইফ সে জিরা কিনে নিয়ে আসে, সে হচ্ছে ধনিয়া কিনে নিয়ে আসে, এগুলা নিয়ে এসে এরপরে শুকনা মরিচ কিনে নিয়ে আসে,
নিয়ে এসে বাসায় হচ্ছে যে ওই গ্রিন্ডার আছে, গ্রিন্ডার দিয়ে সে হচ্ছে গুঁড়া করে নেয়। ঠিক আছে, আমরা নিজেরা নিজেদের করা গুঁড়া ইউজ করি, আমরা বাজার থেকে খুব কমই গুঁড়া মশলা কিনি। বুঝতে পেরেছেন? জি এই, স্যার। তো তাহলে কি হচ্ছে যে এগুলো যেখানে সাবসিস্টেন্স ইকোনমি আছে সেখানে তারা নিজেরা নিজেদের ওন এগ্রিকালচার। তাহলে দেখেন আমি এটা নিজেই করে নেওয়ার কারণে, দোকান থেকে না কেনার কারণে, তাহলে এখানে মার্কেটিং অপরচুনিটি কমে গেল কিনা? তারা জি স্যার, কমে গেছে। একজন কাস্টমারের কাছে তো বিক্রি করতে পারলো না। তো এরকম হচ্ছে যেই ইকোনমিটা কিছুটা সাবসিস্টেন্স ইকোনমি থাকে সেখানে মার্কেটিং অপরচুনিটি কম থাকে। আর যেখানে যেমন আমেরিকার টোটাল মার্কেটটাই হচ্ছে যে আপনার তারা কনজিউমার গুডস তেমন একটা প্রডিউস করে না বললেই চলে। ঠিক আছে, সারা ওয়ার্ল্ড যতটা কনজিউম করে তার 50% কনজিউম করে আমেরিকানরা। বুঝতে পেরেছেন? বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট। তো তারা কি করবে, তারা বিমান বানায়, আমেরিকানরা বিমান বানাবে, আমেরিকানরা বড় বড় হচ্ছে যে আপনার হেভি কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস বানাবে, ক্যাটারপিলার আমেরিকান কোম্পানি, ওকে। তারপর হচ্ছে আপনার মার্সিডিজ বেঞ্চ, এগুলো তারা বানাবে। আর তারা হচ্ছে এডুকেশন প্রোভাইড করবে, বড় বড় ইউনিভার্সিটি বানাবে তারা, ট্যুরিজম, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এগুলা তৈরি করবে তারা। হ্যাঁ, তারপরে এই যে দেখেন এক আইএলটিএস, টোফেল, হ্যাঁ টোফেল, জিআরই, জিমেট এগুলা বিক্রি করে তারা প্রচুর আর্ন করছে। সো তাদের ফোকাসটা প্রচুর আর্মস, সারা ওয়ার্ল্ডে যত আর্মস আছে তার অলমোস্ট 80% আর্মস সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস, তাই না? তারপরে যে বোয়িং, আপনি বোয়িং কিনবেন, বিমান কিনবেন, কার কাছ থেকে কিনবেন? আমেরিকা থেকে কিনতে হবে। বোয়িং হচ্ছে একটা কোম্পানি, দোজ হু প্রোডিউস এয়ারক্রাফটস। তাহলে এগুলো হচ্ছে ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট, যেখানে আমরা দেখছি যে ডেভেলপিং কান্ট্রি হুইচ ক্যান অফার আউটস্ট্যান্ডিং মার্কেটিং অপরচুনিটিস ফর দ্য রাইট কাইন্ড অফ প্রোডাক্টস। Consider India with its population of over 1.1 billion people. In the past, only India's elite could afford to buy a car. অতীতে যেটা হতো যে ইন্ডিয়াতে কেবলমাত্র এলিট ক্লাস হচ্ছে যে কার এফোর্ড করতে পারতো। ইনফ্যাক্ট অনলি 1 in 7 Indians now owns car. কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে ইন্ডিয়াতে প্রতি 7 জনের একজন কার এফোর্ড করতে পারছে, তাদের নিজস্ব কার আছে। But recent dramatic changes in India's economy have produced a growing middle class and rapidly rising incomes. Now, to meet the new demand, European, North American, and Asian automakers are introducing smaller, more affordable vehicles into India. But they will have to find a way to compete with India's Tata Motors. European company গুলা এখানে আসতে পারে, নর্থ আমেরিকান কোম্পানি গুলো আসতে পারে এখানে, বা এশিয়ান আদার অটোমেকার্স যারা আছে, লাইক মালয়েশিয়া রিসেন্টলি বাংলাদেশে এসছে তাদের প্রোটন সাগা নিয়ে, প্রোটন, ঠিক আছে, পিএসপি গ্রুপের মাধ্যমে তারা প্রোটন নিয়ে এসছে বাংলাদেশে। তো এটা এখানে ব্র্যান্ড নিউ কার তৈরি হচ্ছে, পিএসপি ইন্ডিয়া থেকে, মালয়েশিয়া থেকে সব ম্যাটেরিয়ালস গুলো নিয়ে এসে এখানের মধ্যে অ্যাসেম্বলিং করছে। তো এইভাবে আপনার ইন্ডিয়াতে যখন টাটা নিউ কার ইন্ট্রোডিউস করছে, এবং বিশেষ করে তারা টাটা ন্যানো নামে একটা কার ইন্ট্রোডিউস করেছে, দ্য টাটা ন্যানো, টাটা ন্যানো dubbed the people's car. The Nano sells for only 1 lakh rupees, 100,000, so about $2,500 এটা দিয়ে নানা টাটা ন্যানো সেল হচ্ছে। It can seat 4 passengers, gets 50 miles per gallon. এই 1 লাখ রুপি বাংলাদেশে হয়তো 1,25,000 বা 1,30,000 টাকা হবে। বাংলাদেশে যদি 2 লাখ টাকা দিয়েও টাটা ন্যানো পাওয়া যেত তাহলে আই উড বাই, আমি কিনতাম। বুঝতে পেরেছেন? আমি নিজেই কিনতাম। সো দেখেন তাহলে ইন্ডিয়াতে কিভাবে তারা অ্যাফোর্ডেবিলিটি তৈরি করেছে, টাটা ন্যানো 1 লাখ টাকায় তারা সেল করছে।
so gets 50 miles per gallon. প্রতি গ্যালন দিয়ে 50 মাইল যেতে পারে তারা, and travels at a top speed to 60 miles per hour. 60 মাইল পার আওয়ারে চলতে পারে এই কারটা। The car is designed to be India's Model T. India's Model T. Let me show you. Let me show you. You see, this is Tata Nano Model T. দেখেছেন? জি স্যার। দেখা যাচ্ছে টাটা ন্যানো মডেল টি। জি স্যার। 1 লাখ টাকায় বিক্রি করছে। জি স্যার। 1 লাখ টাকায় বিক্রি করছে কার মডেল টি। কোনটা লাগবে আপনার বলেন? বাংলাদেশে বিক্রি হলে স্যার অনেক জনে নিত। স্যার গিফট করবেন? হ্যাঁ, এই যে মেয়েদের কালারও আছে, মেয়েদের কালার, ফিমেল কালার। অলরাইট, টাটা ন্যানো। সো এটা হচ্ছে আপনার, আমরা বললাম আজকে কি কোনো আপনার গ্যাপ আছে আমাদের? হ্যালো। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। এরপরে চেঞ্জিং ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড কনজিউমার স্পেন্ডিং প্যাটার্নস, food, housing and transportation use up the maximum household income. However, consumers at different income levels have different spending patterns. Some of these differences were noted over a century ago by Ernest Angel, who studied how people shifted their spending as their income rose. He found that as family income rises, the percentage spent on food declines. ঠিক আছে, আর্নেস্ট অ্যাঞ্জেল একটা রিসার্চ করেছে এবং সেখানে সে দেখাচ্ছে যে ফ্যামিলি ইনকাম যত বাড়তেছে, ফুডে তাদের স্পেন্ডিং পার্সেন্টেজ কমে যাচ্ছে। দ্য পার্সেন্টেজ স্পেন্ট অন হাউজিং রিমেন্স অ্যাবাউট কনস্ট্যান্ট। হাউজিং এ তাদের ইয়েটা স্পেন্ডিং অনেকটা কনস্ট্যান্ট আছে, except for utilities such as gas, electricity and public services, which decreases, and both the percentage spent on most other categories and that devoted to savings increases. Eagle's laws generally have been supported by later studies. পরবর্তীতে আরো স্টাডি হয়েছে এবং সেটা সাপোর্টেডও হয়েছে যে তার এটা ঠিক ছিল। Prior to the recent global financial crisis, many countries in the subcontinent were enjoying envious economic development. It is expected that these countries will regain their earlier pace of development in a couple of years. This sustained growth has changed the income distribution of households significantly, giving rise to a growing and more affluent urban middle class. For example, Pakistan witnessed almost 5 years of sustained economic growth of more than 6% per annum. This, coupled with increasing foreign remittances, availability of consumer credit, and rising per capita incomes, created a segment within the large middle class which has an increased buying power. Consequently, during the years 2002 to 2007, the purchase of durable consumer items such as car, motorcycle, refrigerator, air conditioner, and cell phones saw high double-digit growth. Similarly, in India, according to the MGI report, the middle class is rising and is expected. Bangladesho eta hocche, Bangladesho middle class বাড়ছে and is expected to be 41% of the population
or 128 million households এবং 583 million people by 2025. It is expected to create a virtuous cycle, increase in income leading to increase in demand, which in turn will lead to more production and hence employment. Increase in employment will again increase the income level in the country. বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা? ইকোনমিক গ্রোথ যদি হয় তাহলে কি জি হবে? স্যার। তাহলে আপনার এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হবে। এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হলে তাদের নাগরিকদের মধ্যে মোর বাইং পাওয়ার তৈরি হবে এবং মোর ইকোনমিক গ্রোথ তৈরি হবে আবার। Changes in major economic variables such as income, cost of living, interest rates, and savings and borrowing patterns have a large impact on the marketplace. Companies watch these variables by using economic forecasting. Businesses do not have to be wiped out by an economic downturn or caught short in a boom. With adequate warning, they can take advantage of changes in the economic environment. তো তাহলে কি হচ্ছে যে আপনার ইভেন রিসেশন যদিও হয়, সেই রিসেশনের সময় কোম্পানিগুলো তাদের শাটডাউনে যাওয়া দরকার নেই, তাদের ওয়াইপড আউট হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ইকোনমিক ডাউনটার্নের সময়। এবং বলছে যে উইথ অ্যাডিকুয়েট ওয়ার্নিং দে ক্যান টেক দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ চেঞ্জেস ইন দ্য ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট। তারা ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টের চেঞ্জ থেকে একটা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারে। এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট। So natural environment কি হচ্ছে যে marketers should be aware of several trends in the natural environment. The first involves growing shortage of raw materials. ঠিক আছে, shortage of raw materials. So এখানে দুই ধরনের রিসোর্সেস আছে, একটা হচ্ছে রিনিউয়েবল রিসোর্সেস আর একটা হচ্ছে নন রিনিউয়েবল রিসোর্সেস। এয়ার এন্ড ওয়াটার মে সিম টু বি ইনফিনিট রিসোর্সেস। এয়ার এবং ওয়াটার মনে হবে যেন এগুলা শেষ হবে না, কিন্তু এয়ার এবং ওয়াটার যেভাবে পলিউটেড হচ্ছে তাতে করে একটা সময় ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পাওয়া যাবে না। এখনই পৃথিবীর অনেক কান্ট্রিতে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের শর্টেজ রয়েছে। হ্যাঁ, এবং এখনই অনেক কান্ট্রি আছে যেখানে এয়ার এত বেশি পলিউটেড, হ্যাঁ, এয়ারের মধ্যে এত বেশি সীসা যেটাকে বলে মার্কারি এবং কার্বন, ঠিক আছে, মানুষের লাইফ হেল হয়ে যাচ্ছে ওই সমস্ত কান্ট্রিতে। বিশেষ করে চায়নার যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াগুলো আছে এবং আরবান এরিয়া আছে সেখানে বাতাস খুবই পলিউটেড এয়ার। এবং আপনি দেখেন একটা আপনার এই জন্য ইভেন বাতাসেরও মার্কেটিং হচ্ছে, ঠিক আছে, আমি আপনাদেরকে দেখাই। আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম। কি দেখা যাচ্ছে এখানে? দেখা যাচ্ছে কিছু? Can you see anything? Yeah. Yes, sir. Smog in China inspires Canadian air to sell. Okay, bottled air. হ্যাঁ, তো কানাডার এয়ার হচ্ছে যে অলমোস্ট মানে পিউরেস্ট এয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সেখানকার এয়ার বোতলের মধ্যে ভরে এটা চায়নাতে সেল হচ্ছে এবং সারা ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য কান্ট্রি যেখানে আছে এয়ার পলিউটেড এয়ার সেখানে এসে সেল হচ্ছে অলরেডি, মানে বাতাসের মার্কেটিং শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন, যে আমরা যদিও বলে থাকি যে হচ্ছে আপনার এয়ার এবং ওয়াটার এটা হয়তো এক্সস্ট হবে না কোনো সময় বা শেষ হবে না, কিন্তু একটা সময় এগুলো শেষ হয়ে যেতে পারে। অ্যাটলিস্ট শেষ না হলেও এমন ভাবে পলিউটেড হবে যে ইউ উইল অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট সাফারিং। অলরাইট, সো শর্টেজ অফ র ম্যাটেরিয়ালস যদি হয় তাহলে কস্ট অফ র ম্যাটেরিয়ালস বেড়ে যাবে এন্ড ইট উইল এফেক্ট মার্কেটিং। এরপরে ইনক্রিজড পলিউশনের কথা যেটা বললাম এখানে, যে ইন্ডাস্ট্রি উইল অলমোস্ট অলওয়েজ ড্যামেজ দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ন্যাচারাল
environment. Consider the disposal of chemical and nuclear waste, the dangerous mercury levels in the ocean, the quantity of chemical pollutants in the soil and food supply, and the littering of the environment with non-biodegradable bottles, ঠিক আছে, plastics and other packaging materials. So এগুলোর কারণে environment polluted হচ্ছে। এখন আমরা কি দেখছি যে এখন এই যে কোকা-কোলা অথবা পেপসি রিসেন্টলি তারা ইয়াতে যাচ্ছে, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে যাচ্ছে, কিছু কোম্পানি আছে যারা গ্লাস মেড, কি বলে, পেপার মেড গ্লাস তৈরি করছে। সো পেপার মেড গ্লাস এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট। তাহলে এই যে কোম্পানিজ আর টু চেঞ্জ পলিসিস, ওকে, যে তারা কি করবে, যে হোয়াট কাইন্ড অফ ম্যাটেরিয়ালস দে উইল ইউজ ইন দেয়ার মার্কেটিং ইনিশিয়েটিভস। সো এরপরে গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন আছে, গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন বাড়ছে এগুলাতে। গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ধরনের এজেন্সি, এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি আছে ইউনাইটেড স্টেটস, 1970 থেকে তারা কাজ শুরু করেছে। এরপরে তারা পলিউশন স্ট্যান্ডার্ডস এগুলো মেজার করছে এবং পলিউশনের উপরে রিসার্চ করছে তারা। In future, companies doing business in the United States can expect continued strong control from government. বাংলাদেশে এটা হচ্ছে এই যে ইটিপি, যেটাকে বলে ইটিপি, ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। অনেক ব্যাংক আছে, আপনি লোন চাইলে লোন দিবে না আনটিল এন্ড আনলেস ইউ প্রুভ। ইসলামী ব্যাংকই আছে, আপনি যদি ইসলামী ব্যাংকের কাছে যান ইনভেস্টমেন্টের জন্য, তাহলে কি হবে, ইসলামী ব্যাংক আপনাকে বলবে যে ফ্যাক্টরি যদি হয় তাহলে আপনার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে, হ্যালো ইসলাম, আমি একটা ক্লাসে আছি, 10 মিনিট পরে ফোন করেন, 10-15 মিনিট পরে। ওকে জি, ইসলাম। সো ইটিপি যদি আপনি ইয়ে না করেন, ইন্ট্রোডিউস না করেন, তাহলে ইউ উইল নট গেট ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম ইসলামী ব্যাংক। সো এরকম অনেক বিষয়াদি আছে। জেনারেল ইলেকট্রিক, জিই, তারা কি করছে, আপনার এয়ারক্রাফট ইঞ্জিন তৈরি করছে। তারপরে তারা ক্লিনার এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনস, ক্লিনার লোকোমোটিভস তৈরি করছে তারা, এবং ক্লিনার ফিউয়েল টেকনোলজিস ইন্ট্রোডিউস করছে। In 2005, General Electric launched its Evolution Series locomotives, diesel engines that cut fuel consumption by 5%, ঠিক আছে, and emissions by 40%. এটা একটা গ্রেট কন্ট্রিবিউশন তাদের এই পলিউশন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে। ওকে, 40% তারা কি করেছে, আপনার এমিশন কমিয়েছে। সো ডিজাইন অফ প্রোডাক্ট তারা চেঞ্জ করছে টু ম্যানেজ পলিউশন। এরপরে হ্যাওলেট প্যাকার্ড, এইচপি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি একটা ক্লাসে আছি, 15-20 মিনিট পরে ফোন করো। হ্যাওলেট প্যাকার্ড, এইচপি, তারা কি করছে, তাদের যে ওল্ড পিসি গুলো আছে, দে আর গেটিং দেয়ার পিসিস ব্যাক, সেগুলো তারা ফেরত নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে করে তারা কি করেছে, দে রিকভার 250 মিলিয়ন পাউন্ডস অফ ইলেকট্রনিক্স গ্লোবালি, equivalent to more than 800 jumbo jets. HP also reused 65 million pounds of hardware to be refurbished for resale or donation, and its goal is to reduce PC energy uses 25% by 2010. তো তাহলে এটা একটু আগের লিটারেচার, 2010 সালের মধ্যে তাদের একটা প্ল্যান ছিল যে তারা 25% পিসি এনার্জি কমায় ফেলবে। ওকে, so companies are to plan newly to comply with the requirements. এরপরে এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেইনেবিলিটির বিষয় আছে। সাস্টেইনেবিলিটি হলো যে আপনার এখনকার যে রিসোর্সেস আছে আপনি সেগুলো ইউজ করবেন এমন ভাবে যেটা হচ্ছে যে ফিউচার জেনারেশনও সেটা ইউজ করতে পারবে। অলরাইট, এই এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেইনেবিলিটি, যে এখানে যে ফ্যাক্টরসটা আছে। So these factors affect natural environment, আর এই ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট এফেক্ট করছে মার্কেটিং কে। অলরাইট, এরপরে টেকনোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট আছে। টেকনোলজিক্যাল যে ফোর্সেস গুলো আছে সেগুলো এফেক্ট করছে বিভিন্ন ভাবে কোম্পানিগুলোকে। forces that create new technologies, creating new products and marketing opportunities. So টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের কারণে আমরা দেখছি যে আপনার বায়ো জেনেটিক যেই ইঞ্জিনিয়ারিং আছে
a faster pace of technological change. Products are outdated at a rapid pace. এটা কিন্তু threat যে প্রোডাক্ট গুলো আউটডেটেড হয়ে যাচ্ছে, অবসোলেট হয়ে যাচ্ছে খুব র্যাপিডলি। ঠিক আছে, 2 বছর আগে যে প্রোডাক্ট চলেছে সেই প্রোডাক্ট এখন আর চলছে না। 2 বছর আগে মার্কেটে ডুয়েল কোর অথবা কোর টু ডু হলেই চলছে, কিন্তু এখন মার্কেটে আপনি যাবেন যা দেখবেন যে কোর i3, কোর i7, সেই i7 এর মধ্যে i5 এর মধ্যে আবার জেনারেশন আছে। এটা কি 4th জেনারেশন নাকি 6th জেনারেশন নাকি 7th জেনারেশন নাকি 8th জেনারেশন নাকি 10th জেনারেশন। সো এভাবে আপনার শুধুমাত্র প্রসেসর হলেই হচ্ছে না, এটার আবার জেনারেশনও আছে, বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ক্যাপাসিটি আছে এগুলোর। সো আবার বিভিন্ন ধরনের বিষয় এসছে, এসএসডি, এই সমস্ত পিসির মধ্যে এসছে এগুলা। সো এগুলোর কারণে কি হচ্ছে, মার্কেটিং পলিসি গুলো সব চেঞ্জ করে ফেলতে হচ্ছে। United States leads the world in research and developing spending. Total US research and development spending reached at estimated $367 billion last year. The United States government was the largest research and development spender at about $102 billion. Scientists today are researching a wide range of promising. এই যে দেখেন আমাদের যে করোনার ভ্যাকসিন, within 1 year তারা বের করে নিয়ে আসছে করোনা ভ্যাকসিন। Okay, and they invested $1 million in this project. আমেরিকান যে কোম্পানি আছে ফাইজার্স। এরপরে এই যে এখন বিভিন্ন ধরনের ড্রোন টেকনোলজি চলে এসেছে, এই যে ড্রোন, টার্কি ড্রোন বানাচ্ছে বাইরাক্তার এরদোগানের মেয়ের জামাই, বুঝছেন, এমন ড্রোন বানাইছে, ড্রোনের যে বডি আছে বডিতে এমন ম্যাটেরিয়াল ইউজ করেছে যেটা কি কোনো স্ক্যানার দিয়ে ধরতে পারবে না। আকাশের উপর দিয়ে চলে যাবে এটা, এর কাছে নিচে যে রাডার থাকবে, রাডারের কাছে মনে হবে পাখি উঠতেছে, পাখি, অথচ এই পাখি কি করতেছে, আপনার সবকিছু স্ক্যান করে নিয়ে ফেলতেছে এবং যেখানে দরকার হচ্ছে ওইখানের মধ্যে মিসাইল অ্যাটাক করে দিচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন? সো টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট। So Turkey is going to be a political power in the world. স্যার আর্মেনিয়াকে অনেক কাঁদাইছে এগুলোতে। হ্যাঁ, খুব কাঁদাই ফেলছে একদম আর্মেনিয়াকে। ঠিক আছে, আপনাদের কাছে তো খবর টবর আছে ভালোই নাকি? তো তাহলে এগুলো হচ্ছে আপনার যেমন ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, দে হ্যাজ সেট আপ কমপ্লেক্স রেগুলেশন ফর টেস্টিং নিউ ড্রাগস। ওকে, কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে এখানে, সেট সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস ফর কনজিউমার প্রোডাক্টস, এবং কোম্পানিগুলোকে পেনালাইজ করছে যারা এদের এই স্ট্যান্ডার্ড মিট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রোডাক্ট সেফটি স্ট্যান্ডার্ড যারা কমপ্লাই করতে পারছে না তাদেরকে পেনাল্টির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। Such regulations have resulted in much higher research cost and in longer times between new product ideas and their introduction. তাহলে এখন আপনাকে খুব সাবধান হয়ে যেতে হচ্ছে, আপনি কি ধরনের প্রোডাক্ট বানাবেন সেটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করছে কিনা। আর এখন তো আমরা গ্লোবালি যাচ্ছি, যে বাংলাদেশে বসে বানাচ্ছেন কিন্তু এই প্রোডাক্ট বাংলাদেশেই ইউজ হবে এমনটি নয়। ম্যাগনা গ্রুপ আছে, ম্যাগনা গ্রুপ সাইকেল বানায়, জানেন, এক একটা সাইকেলের দাম 1 লাখ, 1.5 লাখ, 2 লাখ টাকা। এই সাইকেল বাংলাদেশের মার্কেটে বিক্রি হয় না, এগুলো বিক্রি হয় ইউরোপিয়ান আমেরিকান মার্কেটে। ঠিক আছে, এই সো বাংলাদেশে বসে সাইকেল বানাচ্ছেন কিন্তু সেই মার্কেট, সেই প্রোডাক্ট আমেরিকান মার্কেটে সেল হচ্ছে। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমেরিকান মার্কেটের যে স্ট্যান্ডার্ড, ইউ হ্যাভ টু কমপ্লাই উইথ দ্যাট। তাহলে ইউর মার্কেটিং ইজ বিং affected by their standards. সো আপনাকে ওই লেভেলের টেকনোলজি এখন মেনটেন করতে হবে। এই যে বাংলাদেশে যেই মালয়েশিয়ান কোম্পানি এসছে প্রোটন সাগা পিএসপি গ্রুপ যেটা বানাচ্ছে, তাদের মধ্যে এক ধরনের টেকনোলজি দিয়েছে যেটা আপনাকে, এটাকে বলছে ইটস এ টকিং কার। ঠিক আছে, এটা আপনার সাথে কথা বলবে, বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন আপনি ওরাল ইনস্ট্রাকশন দিতে পারবেন তাকে, এবং সেও আপনাকে জানাইতে পারবে যে কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কিনা। টকিং কার। সো টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এটা আপনার মার্কেটিংকে এফেক্ট করছে, and you have to comply with that. If you fail, then your marketing will fail. এরপরে যেটা আছে আপনার পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, এখানে বিভিন্ন ধরনের লেজিসলেশন চেঞ্জ হচ্ছে, তারপরে চেঞ্জিং গভর্নমেন্ট এজেন্সি, approach increased emphasis on ethics and social responsibility actions,
সোশ্যালি রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার এগুলো করতে হচ্ছে আপনাকে এখন। এই সেই পার্টগুলো একটু নিজেরা পড়াশোনা করবেন। এরপরে কালচারাল শিফট হচ্ছে মেজর কালচারাল শিফট হচ্ছে পিপলস ভিউ অ্যাবাউট দেমসেলভস, people's view about others, people's view about organizations, how people look at society, nature, এই সমস্ত বিষয়গুলো কি করছে মার্কেটিং কে বিভিন্ন ভাবে এফেক্ট করছে। যেমন বলছে যে P&G, Procter and Gamble, they launched a multi-brand campaign, খাওয়াবো সে আগে, খাওয়াব মানে হচ্ছে কি স্বপ্ন, খাওয়াবো সে আগে মানে স্বপ্ন, এটা হচ্ছে Beyond Dreams in December 2007. Some of P&G's famous brands such as Pampers, তারপর হচ্ছে Ariel, Ariel যেটা হচ্ছে এই গুঁড়া পাউডার যেটা ইয়ে করার জন্য সোপ, এরপর হচ্ছে ডিটারজেন্ট পাউডার আর কি, এরপর হচ্ছে Head and Shoulders কি শ্যাম্পু, অলওয়েজ, তারপর হচ্ছে Pantene এটাও শ্যাম্পু, Pantene, Safeguard, তারপরে Vicks and Oral-B participated in the campaign. For a period of 3 months, Procter and Gamble donated a specific portion of the sales proceeds from the participating brands to providing life-saving equipments to hospitals around Pakistan. Okay, the objective of this campaign was to make the everyday purchase of consumers more meaningful. Okay, so কনজিউমারদের এটা মনে করতে হবে যে আমি যেটা কিনছি এটা হচ্ছে it worth purchasing, ঠিক আছে? এই জি স্যার। সো এই সমস্ত বিষয়গুলো এখানে আছে। কালচারাল এনভায়রনমেন্টের পারসিস্টেন্স অফ কালচারাল ভ্যালিউজ এর ব্যাপার আছে এখানে। এই যে কিছুদিন আগেও আমাদের মধ্যে যে কালচার ছিল ভাত খাওয়ার কালচার, এটা আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে, চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এটা চেঞ্জ হয়ে ফাস্ট ফুড কালচারে আমরা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাচ্ছি। সো ফাস্ট ফুড আইটেমস এর বেড়ে যাচ্ছে, মার্কেট ওটা এনহান্স করছে। এই আর একটা বিষয় আছে যে রেসপন্ডিং টু দ্য এনভায়রনমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ যদি আসে তাহলে হাউ ইউ উইল রেসপন্ড টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। সো ইটস ভেরি সিম্পল লিটারেচার, আমার মনে হয় যে এই পার্টটা আপনারা নিজেরা একটু করে নেন। এরপরে এখানে রিভিউ কানেকশনস আছে কিছু কোশ্চেন্স, যেগুলো হচ্ছে যে টোটাল এই চ্যাপ্টারটা যে আমরা পড়লাম, describe the environmental forces that affect the company's ability to service customers. So what are the forces? Two kind of forces are there, micro environmental forces and macro environmental forces, সেগুলোকে ডেসক্রাইব করার কথা বলা হচ্ছে। এরপর হচ্ছে explain how changes in the demographic and economic environment affect marketing decisions. এই যে আপনি একটু আগে বলেন স্যার প্রশ্ন কেমন হইতে পারে, প্রশ্ন এমন হইতে পারে, ঠিক আছে, যে explain how changes in the demographic and economic environments affect marketing decisions. So সেই ক্ষেত্রে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জেস গুলোর কথা বলতে হবে, how change in age structures, how change in family, how change in density affect করছে, এটা আপনাকে লিখতে হবে। এরপরে এনভায়রনমেন্টাল economic environmental forces, how changes in income, spending patterns, এরপর হচ্ছে ইকোনমিক গ্রোথ কিভাবে মার্কেটিং কে এফেক্ট করছে, এগুলো লিখতে হবে এখানে। এরপর হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য মেজর ট্রেন্ডস ইন দ্য ফার্মস ন্যাচারাল এন্ড টেকনোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট। তাহলে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কি পলিউশন ইনক্রিজ করছে, শর্টেজ অফ র ম্যাটেরিয়ালস থাকছে, সাস্টেইনেবিলিটি ম্যাটার্স আছে, এগুলো এফেক্ট করছে মার্কেটিং কে। টেকনোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট কিভাবে এফেক্ট করছে। এরপরে হচ্ছে কি চেঞ্জেস ইন দ্য পলিটিক্যাল এন্ড কালচারাল এনভায়রনমেন্টস, ওগুলো একটু আগে যেটা দেখালাম আমরা এখানে, এই যে কালচারাল এনভায়রনমেন্ট এবং পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট। সো এগুলো হচ্ছে এখানে ব্যাপার। Discuss how companies can react to the marketing environment. So these are actually the matters you have to study, and these are all about your midterm syllabus. এখান থেকে এটা পড়বেন, আর আরেকটা ম্যাটেরিয়াল আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব, ওইটা পড়বেন, ওইটা থেকে আমরা একটা সময় একটা ক্লাস টেস্ট নিয়ে নিব, ঠিক আছে? এটা যেমন এই যে ডিমান্ড ফোরকাস্টিং অফ ডিমান্ডস, এই পার্টটা আমাদের মিড টার্মের সিলেবাসে ছিল, লিটারেচার আছে 18-19 পেজের। সো এটার উপরে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট অথবা ক্লাস টেস্ট নিয়ে নেব। সো আমরা 3টা কমপ্লিট চ্যাপ্টার পড়লাম, আর এটা হচ্ছে একটা এডিশনাল ম্যাটেরিয়ালস। 3টা কমপ্লিট চ্যাপ্টার থেকে 3টা কোশ্চেন হবে,
776 marks total 30 marks 20 marks written exam হবে এটা additional material যেটা থেকে অ্যাসাইনমেন্ট অথবা ক্লাস টেস্ট নিব আমরা ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে I will upload them in the Google Classroom so Okay, sir. thank you very much স্যার অ্যাটেন্ডেন্স attendance নিব আজকে attendance ক্লাস টেস্ট হয়ে গেছে পরীক্ষার পরে পরীক্ষার পরে আপনারা হচ্ছেন 4th বি না 4th Yes, sir. আজকে হচ্ছে 28 এর মধ্যে আপনাদের সাথে আমার আর কোনো ক্লাস ছিল না না Test স্যার থেকে ক্লাস করে। হয়নি রেদওয়ান আসছে রেদওয়ান জি স্যার আসছে মনির আসছে মনির আসছে দেখলাম আলী আশরাফ আসছে স্যার সাজ্জাদকে তো দেখেছি এসছে আমরান জি স্যার ও আসছে নুরুল কবির স্যার নুরুল কবির জি আসছে স্যার আসছে আসসালামু আলাইকুম আসছে আব্দুল্লাহ স্যার আসছে জসিমও আসছে আকিব আসেনি আসছি স্যার আচ্ছা গুড সিফাত স্যার শিফাত নাই দেখতেছি